जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु सर्वप्रथमे आसतु जानिबा आज दिन संपर्क में। आज हूँ 14 फेब्रुआरी मासर 14 तारिख शनिवार 2026 मसीहा ओडिया रे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष सौर मानरे कुंभ 2 दिन। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क में। आज हूँ द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि सूर्योदय परठारु अपराह्न 4 घंटा 23 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। अपराह्न 4 घंटा 23 मिनिट परे त्रयोदशी तिथि आरंभ हेबे। आज दिनर नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सूर्योदय परठारु संध्या 7 घंटा 16 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। संध्या 7 घंटा 16 मिनिट परे उत्तराषाढ़ नक्षत्र आरंभ हेबे। आज धनुराशि चंद्रमा सूर्योदय परठारु मध्यरात्र 1 घंटा 39 मिनिट पर्यंत चंद्रमा धनुराशि मध्यरात्र 1 घंटा 39 मिनिट परे चंद्रमा धनुराशि को परित्याग करी मकर राशि को गमन करिवे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिनर घातबार एवं घातचंद्र संपर्क में। आज वृष सिंह एवं कन्या राशि व्यक्ति विशेषकर आज हूँ घातबार। तुला एवं कुंभ राशि व्यक्ति विशेषकर मध्यरात्र 1 घंटा 59 मिनिट पर्यंत घातचंद्र जोग रहुछि। तेणु जो मानकर वृष सिंह कन्या राशि व्यक्ति विशेष घातबार हेतुक, तुला एवं कुंभ राशि व्यक्ति विशेष घात चंद्र हेतुक आज दिन में सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक। कौन द्रव्य हजिजा, आर्थिक संकट व आर्थिक समस्या, निज लोकों द्वारा मानसिक दुश्चिंता, स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं यही राशि व्यक्ति विशेष आज असुविधा पड़ पारती। जगी रखी चलतु। आसतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क में। केउं खाद्य को आपण माने ग्रहण करिवे नाही। धर्मशास्त्र अनुसार आज सूर्योदय परठारु अपराह्न 4 घंटा 23 मिनिट मध्य आपण माने पुत्तिका बा पोई शाग को ग्रहण करंतु नाही। विशेष करी मध्याह्न भोजन रे आपण पोई शाग ग्रहण करंतु नाही। अपराह्न 4 घंटा 23 मिनिट परे आपण वार्ता के अर्थात बाईगण को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। जेहेतु 4 घंटा 23 मिनिट अपराह्न परे त्रयोदशी तिथि रहुची, तेणु रात्रि भोजन रे बाईगण को आपण शामिल करंतु नाही। दिन बेला मध्याह्न समय खाई परिवे, मात्र रात्र समय रे बाईगण खांतु नाही। आज आम आलोचना करवा अनेक समय देखा दिए पुओ झील परस्पर को भल पाऊ बा विवाह पर स्वामी स्त्री मध्य बहुत आत्मीयता थाए, भल पाइबा थाए। हठात कौन सी कारण स्वामी स्त्री मध्य विवाहर 6 मास पर वर्षे पर 2 वर्ष पर छोट छोट घटना को केन्द्र करी उभय परस्पर ठारू अलगा हो जाती बा ब्रेकअप हो जाए। भल पाउथुबा पुओ झील परस्पर को दीर्घ दिन धरी भल पाऊ 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्षर भल पाइया मध्य हठात किछि दिन पर भट्टा पड़ जाए, से माने परस्पर ठार दूरे जाती बा अलगा ही जाती, जहाँकि अनेक समय रे उभय आपणकर पुओ झील को बा स्वामी स्त्री को मध्य व्यथित करे। बेले बेले आमे देखू पुओटीए जड़े झील को भल पाऊ थाए, हठात से झील किछि दिन पर ता सहित मिलामिशा कला पर तार आत्मीयता बढ़िया पर सी हठात ताको ब्रेकअप करी आउ एक पुओ सहित रिलेशनशिप को पलि आसे, बा झीलटीए आउ एक आपणकर पुओटी आउ एक झील को मध्य भल पाए। तेणु ये स्थिति जिते जातक उत्पन्न हुए तापाई मध्य ग्रह माने दायी थांती। जदि आमे लव रिलेशनशिप कथा को देखिबा ताले जातक सर्वप्रथम आम विचार करिबा 5th हाउस एवं 7th हाउस। पंचम भाव होची ऐश्वर्य कृपा एवं ईश्वर द्वारा प्राप्त होइतिबा आपनको जीवन साथीर भाव। सप्तम स्थान होची आपणकर जातक पुअर जातक सप्तम स्थान होची तार लाइफ पार्टनर बा तार जीवन साथीर स्थान। झील जातक सप्तम स्थान होची तार लाइफ पार्टनर बा जीवन साथीर स्थान। से भली शुक्र होचंती विवाह कारक ग्रह, लव रोमांस रिलेशनशिप कारक ग्रह होचंती शुक्र। तेणु जातक शुक्रंकर स्थिति मध्य जानिबा आवश्यक। जदि आपणको जातक सप्तम स्थान को पाप ग्रह देखु थांती, सप्तम स्थान रे पाप ग्रह रही थांती, ताहले आपणकर देखिए दीर्घ दिन भल पाइबा थिले मध्य सुसंपर्क थिले मध्य संपर्क रे किछिटा समस्या आसी थाए। सप्तमाधिपति बा 7th लॉर्ड लाइफ पार्टनर जीवन साथीर अधिपति जदि जातक नीच थांती, रवि सहित 10 डिग्री मध्य थाई आपणकर अस्त थांती, राहु सहित युक्त होई थांती, केतु सहित युक्त होई थांती, शनि को दृष्टि थांती, राशि ठारू बा लग्न ठारू षष्ठ अष्टम द्वादश क्षेत्र थांती,
ताहले जेते भी निबिड़ता थाउ ना कहीं पुओ झील भितर भल पाइबा थाउ ना कहीं गोटे समय एमती आसे से समय रे साधारण कथा को नहीं परस्पर सहित तर्क वितर्क आर्गुमेंट हो परस्पर ठार दूरे जाइथांती। से भली भाव में जदि आपणकर पंचमाधिपति फिफ्थ लॉर्ड जदि राहु द्वारा प्रभावित होता है अर्थात पंचमाधिपति आप जातक जे 5 नंबर घर मालिक से राहु सहित युक्त होगला केतु सहित युक्त होगला राहु केतु बा शनि दृष्टि रहिला विशेषकर राहु केतु सहित युक्त बा दृष्टि रहिला ताहले एपरि स्थिति रे भल पाइबा सबुदिन चिरस्थायी हो रही नहीं। पुओ झील परस्पर को जीवन दे भल पाउथिले मध्य दाम्पत्य जीवन में नुआ नुआ सुसंपर्क थिले मध्य यथेष्ट भल पाइबा थिले मध्य परवर्ती स्थिति रे से ब्रेकअप्र बा विच्छेदर कारण होता है। हुए तो संपूर्ण विच्छेद नहेले अनेक समय रे आमे देखू विवाह पर देखिए नवविवाहित दंपति बहुत भल चलु था 6 मास वर्षे 2 वर्ष पर हठात कौन कथा को नहीं झील रागिक बाप घर पलाए आउ फेरे ना। पुओ स्वाभिमान अभिमान दृष्टिकोण बा घर लोक कथार परिचालित हो डाकिया पदे जाए ना। झील प्रतीक्षा करें मत डाकिले स्त्री प्रतीक्षा करें स्वामी डाकिले मुझे आसिक भूल मागिले जीवी किंतु पुओ मध्य जाए ना। ये जो मान अभिमान को नहीं गोटे सामयिक विच्छेद होता है बा सामयिक भाव में ब्रेकअप होता है तार आपड़ केमती समाधान करेंगे सेटा हूँ बड़ कथा। जदि पुओ झील परस्पर को दीर्घ दिन धरी प्रकृत भल पाउछंती मानसिक स्तर में भल पाइबा सुदृढ़ अच्छी किंबा स्वामी स्त्री विवाह करिसंती एवं विवाह पर परस्पर भल पाइबा थिले मध्य 3 नंबर लोक जो 3rd नंबर लोक जो जदि किसी विवाह क्षेत्र में विच्छेद आड़ू कथा गति करुच्ची बा सेपारेसन अच्छी ताहले आपण गौरी शंकर व्रत करंतु। गौरी कहले माँ पार्वती बा माँ सती एवं शंकर अर्थ होउछन शिव। गौरी शंकर व्रत शुक्ल पक्ष सोमवार ठारू 21 गोटी सोमवार करंतु देखिए जहाँ भी समस्या रही दाम्पत्य जीवन में बा आपणकर लव रिलेशनशिप रे ता दूरीभूत हेबो। से भाव में जदि आपणकर दाम्पत्य जीवन समस्या चली बा प्रेमिक प्रेमिका कौन कथा को नहीं ब्रेकअप आड़ को स्थिति जाऊँगी ताहले हंस जोड़ा को अर्थात गोटे पुरुष मेल हंस गोटे फीमेल हंस ताको हंस जोड़ा को प्रत्येक दिन किसी दाना बा खाद्य खाइबा दिंतु। जदि हंस पाखे नहांती ताहले आपण कपत जोड़ा पारा 2टा कपत जो पाखापाखि बसते मेल फीमेल कपत तांको किसी दाना दिंतु बा आपणकर मुग दाना खाइबा दिंतु। यह द्वारा देखिए आपणकर दाम्पत्य जीवन में जो समस्या रही बा जो स्वामी स्त्री परस्पर ठार अलग रोचंती जदि बा 2 जन पुओ झील परस्पर बहुत भल पाइबा अच्छी भितर किंतु से ब्रेकअप आड़ू कथा गति करुच्ची ता दूरीभूत हेबो। से भाव में आपण देवी दुर्गा को माँ दुर्गा को आराधना करंतु। ओम कात्यायनी देव्यै च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्न दुर्गा प्रचोदयात। ए मंत्र को प्रत्येक दिन 108 थर जदि 108 थर कर्मव्यस्तता जो कार्यव्यस्तता जो पारु नाहंती ताले 21 थर जप करंतु। देखिए आपणकर जदि ब्रेकअप भाया परिस्थिति सृष्टि होउची ता निश्चय दूरीभूत हेबो। आशा करिवे सरल प्रतिकार गुडी को आपण जीवन में आपणैबे एवं यार समस्यार समाधान पाई परिबे। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आज दिन पाई मेष ठारू मीन पर्यंत 12टी राशि आपण मानकर राशिफल आज आपण पाई दिनटी किपरि बीतिबो। मेष राशि मेष राशि व्यक्ति विशेषों पाई कर्म क्षेत्र जो पूर्वर चाप थिला कर्म भार थिला ता कमिजिव। अपराह्न समय दूरयात्रा करेंगे। आज मानसिक स्तर में आपको आत्मसंतुष्टि मिल। पारिवारिक जीवन में सामान्य समस्या देखा दे पारे बा भाई सहित किसी कथा को नहीं मनमालिन्यता देखा दे पारे। विद्यार्थी मान को अधिक परिश्रम करने पड़ो। परिश्रम कले सफलता प्राप्ति करेंगे। आपण आज दिन शुभ रंग सबुज गोलापी एवं खैर ए रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 3 एवं नंबर 9 उभय संख्या को व्यवहार करंतु।
ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଆପଣ କପାଳରେ ବା ଗଳାରେ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କୌଣସି ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ବିବାହ ବ୍ରତାଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ବକେୟା ଅର୍ଥକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତିକ୍ତତା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦିନଟି ମୋଟାମୋଟି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମହୁ ଖାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ କଳା ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲେ ଏ ରୁଚିକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିବେ ବା ଏ ରୁଚି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ। କୌଣସି ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ସିନେମା ଯାତ୍ରା ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପରିବାର ସହିତ ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳର ମାଟିକୁ କପାଳରେ ବା ଗଳାରେ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ, ଥ୍ରୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଗଳା ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ସଂକ୍ରମଣ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ତଳ ପାଦରେ ଆଘାତ ବା ପାଦ ବ୍ୟଥା, ଅଣ୍ଟା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ୟାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଧଳା, ସବୁଜ, ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନମ୍ବର 2କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଗଣପତିଙ୍କୁ ବା ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଚଢ଼ାଇ ବା ଭୋଗ କରି ନିଜେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ତାକୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଦିନଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଳରେ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଗହଳରେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଳରେ ଦିନଟି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ଅଚାନକ ସାକ୍ଷାତ ହେବେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିନେମା ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ କେତେ କଥାରେ ଜିଦ୍ଦି କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜିଦ୍ଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଇ ପାରିବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଗୋଲାପୀ, ଖଇର ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ନମ୍ବର 1କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ତିଳ ବା କଳା ରାଶି ଆମେ କହିବା ତିଳକୁ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପକାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ବର୍ଚସ୍ୱ ଆଜି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାନପତ୍ର ବିଶେଷ କରି 7 ଗୋଟି ପାନପତ୍ର ଏବଂ 7 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ବା ମାର୍କେଟିଂ ବା କିଛି ସପିଂ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନିଜର ସଉକ ବା ରୁଚିକୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ବା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ ଏବଂ ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସୁବାସିତ ଧଳା ଫୁଲ ଯେଭଳି ମଲ୍ଲି କିମ୍ବା ରଜନୀଗନ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ସୁବାସିତ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବାଧାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକାଂଶରେ ଦୁଃଖିତ ବା କ୍ଷୁବ୍ଧିତ କରିପାରେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ତରବରିଆ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଖଇର, ଆପଣଙ୍କର କମଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ 9 ଗୋଟି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପକୁ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେଭଳି ବଟବୃକ୍ଷ ବା ବରବୃକ୍ଷ ବା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ 7ଟି ନାଲି ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି। ଆୟ ତୁଳନାରେ ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କେତେକାଂଶରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ବିତିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା, କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଖଇର ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 3 ଏବଂ ନମ୍ବର 9 ଏହି 3 ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କେଶରକୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ତାହାର ତିଳକ କପାଳରେ କିମ୍ବା ଗଳାରେ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର ହେବ। କିଛି ନୂତନ ଜମି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ବା ଯୋଜନା ଆଜି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିଲେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ବା ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ, ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କାଉକୁ କିଛି ବିସ୍କୁଟ ବା ରୁଟି ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍ମର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ।
ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା କାଗଜପତ୍ର ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବା ଚାବିକାଠିକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ତା'ର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ, କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ 7 ଗୋଟି ଲାଗି କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ଆପଣ ଆଜି ଦିନ ରହିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବେ। ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ଦେଇ ବା ଧର୍ମୀୟ ମନୋଭାବ ଦେଇ ଦିନଟିରେ ଗତି କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଦିନଟିରେ ହଳଦୀ, ସବୁଜ ଏବଂ ଆକାଶ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭଟିଏ ଘରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରୁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋବାଞ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।